श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय आध्यात्मिक अहम। आध्यात्मिक अहम एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामंजोड़ीर विजी अपा सस्मिता मिश्रा को मु अनुरोध करुछि। सस्मिता अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं ए श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपा भाई को प्रणाम। आज आलोचना विषय वस्तु होछि आध्यात्मिक अहम। भारी खाप छड़ा लगे ए दुईटी शब्द आध्यात्मिकता एवं अहंकार। हेले भी ए दुईटी गोटे स्तर रे आम भितरे रही थांती एक संगे। से आध्यात्मिक अहम अहंकार अनेक प्रकार रही। आमे जानिचे ए अहंकार गुड़िकर सब जमती मानसिक अहम, प्राणिक अहम, शारीरिक अहम, राजसिक, तामसिक एवं सात्विक अहंकार ए सबु प्रकार भितरे ए जो अहंकार टीर स्वतंत्र गुरुत्व आध्यात्मिक अहम। आध्यात्मिक मार्ग रे आमे माने जेतेबेले अग्रसर होछे सेतेबेले आम भितरे अहंकार नाही बोली गोटे भाव आम भितरे आसी जाए। आमे माने भाबू जे भगवान को भल पाउछि माने मो भितरे अहंकार नाही बा अनेक चेष्टा करी मु आमे तामसिक अहं, राजसिक अहं ए भितर बाहर भी जाऊ, किंतु सात्विक अहंकारटी बा एई आध्यात्मिक अहंकार आम भितरे तथापि रही थाए। सेतिबाई श्री अरविंद कहले ईगो इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑफ द नॉट्स which keep us tied to the ignorance। ए अहंकार प्रकृत रे अति दुर्जय गोटे ग्रंथि बा गंठी जे हमको सब बेले अज्ञानता सहित बांधिकी रखि थाए। ए अहंकार भितर थाई मध्य आमर ए ज्ञान न थाए जे आमे अहंकार द्वारा चालित होछु, एबे भी चालित होछु। तेबे मां को पचरा हेतिला प्रश्नटी जेतेबेले ता पूर्वर टिके जानी रखिबा ए जो आध्यात्मिक अहंग कथा कहा जाए। आध्यात्मिक हेला परे व्यक्तिटी चेतना स्तर रे अनेक अग्रगति उपलब्धि कर सारला परे मध्य मनुष्य भितरे से अहंकार भिन्न रूप रे आसी देखा दिए। आध्यात्मिकतार स्तर रे यथार्थ भाव रे जदि आमे न रही थाउ ए अहंकार द्वारा आमे चालित होथाउ, भाबुथाउ आमे आध्यात्मिक चेतना रे परिपालित होछु, किंतु अहंकार ही आमको परिचालित करुथाए। से भली आमे देखु केतेबेले कोनोसी प्रशंसा, कोनोसी प्रकारे आमर ख्याति बा कोनोसी प्रकारे आम भितरे किछि ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उपलब्धि ए सब हेई गला परे आमे निजको भारी कॉन्फिडेंट मने करू आ आम भितरे से आध्यात्मिक अहंकार आसी राजनीति करबा आरंभ करे। आमे जानि पारुना, आमे भाबू अहंकार तो नाही काहेकि ना आमे सब मु मोर ए सब जिनिस रु बाहरी जाइछु। साधारण भाव रे तामसिक अहं, राजसिक अहं याको आमे अतिक्रम करि देई थाई पारू, किंतु एमिति भाव रे अहंकार टी रहे। ए आध्यात्मिकता भितरे मोर अधिक उपलब्धि हेलानी, अधिक अनुभूति हेलानी, मु अधिक पढ़ापढ़ी करुची, मोर अधिक ज्ञान हेलानी एवं सेहिति लागि अन्य मानक ठारू जेतेबेले टिके प्रशंसा, सम्मान एवं ता नै जे जस ख्याति मिली जाए अहंकार टी आहुरी फुली उठे। आमे टिके भी टेर पाउना, एमिति अज्ञानता भितर से हमको बांधी रखे आमे टिके भी टेर पाउना
जे आमे अग्रगति करिपारुनु आमे बरं एई अहंकार द्वारा आहुरी निम्नगामी भी हेलुनी से अनुजाई आमरी कथाबार्ता आमरी कार्यकलाप समस्तंको कष्ट भी दबारे लागे कहीं ना आमे से अहंकार द्वारा बशवर्ती की कथाबार्ता करुछु एणे भाबु थाउ आमे आध्यात्मिक आमर क्रियाकलाप गुड़िक आध्यात्मिक बोली आम एक भ्रम थाउ वास्तव से सब अहं द्वारा चलित होता आम चिन्ह पारुनु से सब को देखा आमर दृष्टि भी भ्रांत हो जाए कारण अहंकार ये परदा ढांकी दिए आम चेतना उपरे आमर दृष्टि उपरे आमर से आध्यात्मिक साधना उपरे पूरा पूरी ताहारी ही परिचालना आम जीवन रे चले मां को प्रश्न पचरा माँ आमे यही अहंकार सहित एते अधिक परिमाण में बांधी कहीं रही जानूचु तो अहंकार कहीं सहित आम एते बांधी रहिलु कौन कारण ता पछरे माँ कहले जे एई प्रकृत रे अहंकार टी आमको गोटे यथार्थ व्यक्ति भाव रे गढ़िबा पाई सचेतन गोटे व्यक्ति भाव रे गढ़िबा पाई सचेतन एक सत्ता रे परिणत करबा पाई ए अहंकार आवश्यकता रही एवं से अहंकार ही आमे आज गोटे स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता है कि समाज रे निजको प्रतिष्ठित करि पारिछु तेणु ए स्वतंत्र व्यक्ति भावटाକୁ आमे यथेष्ट परिमाण रे हासिल करि परिबा पाई आमर निजर अस्तित्व गोटे रहिथिबा विषय रे सचेतन होबा पाई गोटे स्वतंत्र सत्ता रे परिणत हो परिबा पाई ए अहंकार आवश्यकता रही अहंकार टी रहिले ही मु निजको गढ़िबी मु निजे को समस्तଙ୍କ ठाରୁ एक उन्नततर महत्तर सत्तारे परिणत करबा पई प्रचेष्टा टिके करिबी अहंकार ठी नथिले आमे करि परिबानी तेणु एई भली भाव रे अहंकार सहायक होची श्री अरविंद जे भली कहिचंदी ईगो वाज द हेल्पर ईगो इज द बार तेणु परवर्ती समय जेतेबेले आमे यथेष्ट परिमाण रे गोटे व्यक्ति सत्ता हेई गलुणी सेतेबेले आ अहंकार आवश्यकता रहेनी किंतु से समय से एते अभ्यस्त होकर आमको परिचालित करि चलीची जे आमे ताहारी चालना रे रहिबा पई एते परिमाण रे अभ्यस्त हो जाइछु जे आमे सहज जानि पारुना जे आमे अहंकार भितर रहउछु ताहा ही हमर स्वाभाविकता हो जाए तेणु करी ता हाथरू मुक्त होइके आसीबा पई आमको उद्यम करबा को पड़े प्रचेष्टा करबा को पड़े साधना करबा को पड़े किंतु जेतेबेले मनुष्यटीए प्रकृत गोटे व्यक्ति सत्तारे परिणत हुए यथार्थ गोटे व्यक्तित्व से निजको करी गढ़ी दे पारे सेतेबेले दुर्भाग्यवशत अधिकांश मनुष्य निजर महत्व सामर्थ्य विषय एमिति गोटे बोध तांको भितरे पाइबाकू आरंभ करि दियंती जे से माने भाबंती जेमति कि मु एटा एहा मु ही ए प्रकार व्यक्ति मु ही मोर सामर्थ्य अनुसार सब करि देछि मो भितर सब किछि रो कारण होछि मु मु मोर मु सब किछि रो गोटे अधिकारी मो हाथ रे सब आसी पहुंची जाइछि मु से सब पाइबा को योग्य ए सब भाबिनो जे आमे एते योग्य मु ही पर्टिकुलरली एते योग्य जे मु सब पाइली मु जदि आज प्रशंसा पाउची जस ख्याति पाउची समाज रे निजको प्रतिष्ठित करछि तार कारण मु एई कथा स्वाभाविक भाव रे मनुष्यटी भाबिबाकू लागे एवं एई चेतना भितर रही जाए से मोटे जानी ही पारेनी आदौ चिंता भी करेनी जे से अहंकार भितर अछि बा से अहंकार रे रहिछु काहे कि एई अहंकार टी एते परिमाण रे आम भितरे बढ़ुची माँ कहउचंदी फ्रेंच रे गोटे कथा से पढ़िथिली अन्य कोनोसी भाषा रो ता फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रांसलेट कराइथिला रविंद्रनाथ टैगोर से कथाटी लेखिथिले गोटे सान कुकुरटी विषय कहते से कहिथिले सी कुकुरटी जे रविंद्रनाथ टैगोर को लेखा मते केंद्र करिकी ही विश्व जगतटी रहिछि
ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ରହିଛି, କଳ୍ପନା କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଭାରି ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପରି ମତେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟି ସତ କଥା। ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ଡିପଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଲିକାଣୀ କୋଳରେ ସେ ବସିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସାନଟି, ସେ ଠିକ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ କଥାଟି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଯାଉଛେ ଆସୁଛେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ଯଦି ଆସିଛି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ହସନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି କିଛି କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଭାଷାରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପିଲାଟିର ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ବାହାର କରନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆଟେନସନ ଟା ତାରି ଆଡକୁ ରହେ। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି, ତାର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ଏଇ ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିବାଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଯେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଆଟେନସନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ କରୁ ସିଏ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟେନସନ। ଏମିତି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତାରି ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟି, ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱଟି ବଢିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଦେହ ସୁହା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକତା ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ କୁକୁର ଛୁଆ କଣ, ମଣିଷ ଛୁଆ କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମାନେ ହିଁ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇ 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 ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ସେଇଟା, ସେ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରି କରିକିରି ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ଗଢି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା ପରକୁ ଆଉ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଏନିୱେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାରଟି ଆମ ସହିତ ଆମର ଅନେକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଜୀବନ ଅବଧି ଆମ ସହିତ ସେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅହଙ୍କାରଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କଲୁ ଅହଙ୍କାରଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛିଟି ପାରିଲୁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଅହଙ୍କାରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ରାଜୁତି କରୁଛି ତାହା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ get over our ego is not an easy task. Even after overcoming it in the material consciousness, we meet it once more magnified in the spiritual. ଆହୁରି ବଡ ଆକାରରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଭରକମ୍ କରି କରିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତର ପାର ହେଲୁଣି, ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇକିରି, ଆଉ ଟିକେ ବୃହତ ଆକାର ହେଇକିରି, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ହେଇକିରି ସିଏ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅହଂଟି ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଜୀବନଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରାରେ ଅତିବାହିତ କରିବୁ, ପରିଚାଳିତ କରିବୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଅହଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛୁ, ତାର ବିଶାଳ ରୂପଟିଏ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଅନେକ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୃଢତା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କାହା ଉପରକୁ କଣ ମନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଲେଣି, କେତେବେଳେ ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୋପାଡି ଦେଲେଣି, ସେ ଲୋକଟି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ,
तार सब किछि असुविधा हो ताकू जो भली अभिशाप देदेवे सी से भली कष्टटे पाइब से माने भावंती एटा जोग शक्ति रे आमे एटी करबा को योग्य किंतु वास्तव रे ताहा अनेक क्षेत्र रे ए आध्यात्मिक अहंग रही परिचयक होता तेणु ता भितर सूक्ष्म रहस्य रही था केते गुडी क्षेत्र रे भिन्न हे पारे किंतु अनेक क्षेत्र रे अधिकांश क्षेत्र रे एमिति आध्यात्मिक अहंग ही सेठी क्रियाशील था जमिति फिजिकल लेवल रे वाइटल लेवल रे मन स्तर रे शरीर स्तर रे प्राण स्तर रे मन स्तर रे जमिति गोटे गोटे अहंकार रही आध्यात्मिक स्तर रे मध्य सेमिति गोटे अहंकार रही एवं एमिति अनेक व्यक्ति अछंती जे माने कि अनेक सीमाबद्धता अहंकार जेते सीमाबद्धता रही ताकू चेष्टा करिकरी डेइचंती आध्यात्मिक चेतना स्तर रे आसी पहुंची कारण अहंकार गोटे गोटे सीमा को से माने अतिक्रम कले ही आध्यात्मिक तार स्तर को आसी पहुंचबे तेणु से माने एमिति भाव रे आसी पहुंची आध्यात्मिक चेतना भी हासिल करि पारिछंती एवं से क्षेत्र रे सेमानक भितरे से स्तर रे आसिला परे आध्यात्मिक स्तर रे एमिति केतेक मिथ्या अभिमान एवं गर्व गुड़िक भितर जो भर्ती होगी रही धीरे धीरे से कथा को से माने जानी न पारी ताहा द्वारा भी कबलित होबा को लागिलेनी से माने भाबी नियंती से माने जो लेवल रे आसी पहुंची चंती से माने सेईटा को निजे से स्तर रे आसी पहुंचले निजे साधना गुडे करदेले निजे से स्तर रे पहुंचले निजे अनेक पढ़ी देले ज्ञान रो स्तर रे आसी पहुंची गले किंतु टिके भी सेठी भाबी पारंती जदि भगवान कर कृपा मते सहाय्य करि न थांता भगवत कृपा मो सहित रही न थांता ताहले हुए तो एतिकी भी पढ़ी कि मु बुझी पारि न थांती एतिकी ज्ञान भी मो पाखरे न थांता भगवान को कृपा बिना ए ज्ञान ए आध्यात्मिक उपलब्धि ए साधना कोन संभव हुअंता एतिकी टिके भी बुझी पारंतीनी से माने भाबंती जे मु ही निजे जोड़ा जो अहंकार को एठी छाड़ी के आसिले आसिके आध्यात्मिक स्तर रे पहुंची पारिले से आध्यात्मिक स्तर रे पहुंची कि भाबंती जे सबरो कट्टा मु ही पारुछि मु अन्य मन ठार ऊर्ध्वतर चेतना स्तर रे अछि मु ही महत्तर ज्ञान रो अधिकारी अन्य मानन को मु पछरे पकई दिकरी मु केते आगरे पहुंची बा मु केते भलो भलो कथा कहूची मोर केते केते ज्ञान रहिछि लोक बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करूचंती एवं ताकू नेकरी से फुली उठिबा को लागे एवं सबुर कर्ता पुनर्बार निजे बोली भाबे कि से स्तर रे आसी पहुंची जाए एमती भावरे गोटे आध्यात्मिक अहंकार ता भितरे विकसित हो जाए एवं से ताकू चिन्हिनी जानिनी तेणु सबु भितरे एई कथाटी को चिन्हिबार आवश्यकता रही से एमिति मनीष अछंती जो माने अनेक संख्यार अछंती अहंग्र एई भली हास्यास्पद आ मंद स्तर रे मध्य से माने रहिछंती आमे तांको देखि कि जानि भी पारिबा आमे निजर अहंकार को न चिनि पारले भी अन्यर अहंकार को भले भाबे चिनि दे पारिबा आमे अंततः मनीष माने सेइथरे भारी पटु तेणु सी भावी पारु नांती से माने भावी पारंतीनी भौतिक और प्राणिक चेतना स्तर रे जहा थिला से माने ताको अतिक्रम करके आसी जाइछन्ती सत किंतु निज ऊपर कर्तृत्व ए विजयटी को हासिल करिबार जो चेष्टाटी से माने करिछन्ती तांको आनिकी सेई चेष्टाटी एमिति जागा रे आनिकी गोटे पहुंचेछि सेठु आगो को जिबार आहुरी चेष्टा आवश्यक सेटा से माने जानि पारंती अनेक काल यही अहंकार भितर डूबी रही अतिक्रांत हो जाए आध्यात्मिक अहं तांको अनेक काल ढांकी रखे कबलित करके रखे एमिति माँ कहउचंदी एमिति घटना एते अधिक परिमाण रे घटे जे दिस हैपेंस सो फ्रीक्वेंटली दैट इट इज नॉट इवन नोटिस्ड एटा एते परिमाण रे घटे एते संख्या रे लोकन के भितर कथा घटे एटा केबे भी कहार दृष्टि को आसेनी निजर दृष्टि को मध्य आसी पारेनी सेठी ठीक बोली भाबे कि से पूरा पूरी सेइथिरे रही जाए
ଏଇଠି ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧାଟି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ଇଗୋ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ବୃହଦାକାର ଅହଂର ଆହୁରି ଏକ ବଡ ରୂପ। ଏଇଟା ବୃହଦାକାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ତାର କେତେ ଗୁଣ ବଡ ହେଇଯିବ ସେ। ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦି ଫର୍ମ ଅଫ ଇଗୋ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରହିଛି, ଦ ଇଗୋଇଜମ ଅଫ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର ଅହଂ ଆସେ, ରିଅଲାଇଜେସନର ଅହଙ୍କାର, ଉପଲବ୍ଧିର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଟା, ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ତାର ଅହଙ୍କାର, ଏବଂ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ମୁଁ ଭଗବତ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇ ଭାବଟି ଯଦି ଆସିଯାଏ ତାହା ହେଇଗଲା ସେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ଇଗୋ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଗୋ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଗୋଇଜମର ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମଟା, ଏଇଟା ମା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦ ଇଗୋଇଜମ ଅଫ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ or more dangerous to spiritual progress than the egoism of the doer। ମାନେ ଜଣେ କର୍ମୀର ଅହଂ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର ଅହଂ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ କର୍ମୀ କର୍ମ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅହଂ ଯେତିକି ଭାବ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାଠୁ ଇଏ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଭାବ, ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ପରିପାଳିତ ହଉଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ ଇଗୋ ଆମ ଭିତରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, as for the magnified ego, it is one of the most perilous obstacles to release and perfection। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯିବାରେ, ମୁକ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଯିବାରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଏଡେ ବଡ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଗୋଟିଏ ବାଧା ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟି। ତେଣୁ ଏଇଟିକୁ ଆମ ଭିତରୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ, ସଚେତନ ହେଇ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ଅହଙ୍କାର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, what is meant by the magnified ego is that when the limits of the ordinary mind and vital are broken, one feels a far vaster and more powerful consciousness and unlimited possibilities। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟି, କେତେ ଡିପଲି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ ପ୍ରାଣର ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ, ମନ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟିକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟିକେ ଉଠିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ତାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ମନ ପ୍ରାଣର ସୀମା ବନ୍ଧନର ସେ ପାର ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ତୁଟିଗଲା, ଏଇ ସୀମା ଭିତରୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମନର ସୀମିତତା, ପ୍ରାଣର ସୀମିତତା ଭିତରୁ ଆମେ ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ବିଶାଳତା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ଚେତନା ବିସ୍ତୃତ ଭଳି ଲାଗେ ଏବଂ ଭିତରେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚେତନାରେ ଭରି ଯାଇଛି ତାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଭାବିଥିବ, ସେଇ କଥାଟି ପୂରଣ ହଉଥିବ, କାହାକୁ ଟିକେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଗୁଡିଏ ଘଟିବ। ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇପାରେ। ଯୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ
चेतना गुड़िकर मन प्राणर ऊर्ध्व को आम टिके जीवु आम चेतनारे एई संभावना गुड़िक भरी दिए आ भरी जीवा सहित सेठी अहंकार देखा दिए। तेणु प्रभु कहते से समय बट इफ वन टाइज ऑल दैट टू द टेल ऑफ वन्स ओन ईगो देन वन बिकम्स 1000 टाइम्स मोर इगोइस्टिक देन द ऑर्डिनरी मैन। आ जदि से क्षेत्र रे से तार अहंकार सहित जोड़ी हे गला ताहले कौन हुए सी 1000 गुण अधिक गोटे साधारण लोकठू जड़े एमती जोगी बा जड़े एमती जड़े साधक सी आध्यात्मिक स्तर रे 1000 गुण अधिक इगोइस्टिक बोली कहा किंतु चिन्ह पारंती दुर्भाग्य एमती जड़े जड़े थांती जड़े जड़े कौन अनेक साधक साधिका अनेक जोगी मुनि एमान भितर यही कथा गुड़िक हो जाए से स्तर रे मु तो मिराकल कर पारुची मु तो एमती असाधारण ज्ञान अधिकारी मु केते कथा कही दउची मु जहा को जहा कहली से मानिबा को बाध्य ये केते गुड़े कथा आसी जाए कारण असीम सामर्थ्य अनुभूति आम भितर सेतेबेले आमे अनुभव करू ताकू नहीं करी एमती गोटे अहंकार बढ़ी जाए जो गोटे साधारण लोकर अहंकार 1000 गुण अधिक अहंकारी हो जाए लोकटा बोली प्रभु कहते। तेणु सेतेबेले द ग्रेटनेस ऑफ द डिवाइन बिकम्स एन एक्सक्यूज एंड ए सपोर्ट फॉर वन्स ओन ग्रेटनेस एंड द big I swells itself to fill not only the earth but the heavens। ता भीतर से मुटी सेतेबेले एते परिमाण रे फुली उठे सी आ भगवान कर महत्व भगवान कर बड़पणिया किछि तार मन रहे सब भूली जाए से निजे बड़ा हो जाए। आध्यात्मिक अहंकार एया ही से कहे जे मो भीतर एमती दिव्य दृष्टि अच्छी मो भीतर एमती दिव्य ज्ञान अच्छी एमती दिव्य सामर्थ्य अच्छी कारण नाचुराली जन जेतेबेले जोग मार्ग रे एई बळी सामर्थ्यर अधिकारी हो जीवो से अहंकार आड़ को पलि जीवटी गोटे स्वाभाविक कथा हो जाए कारण से अहंकार सहित से एपर्यंत रही आसी एबे सिना अहंकार को त्याग कला बोली किछि परिमाण रे मन प्राणर अहंकार को त्याग करी से आध्यात्मिक स्तर रे पहुंचला किंतु एठी आसिकी पुणी जेतेबेले कनेक्ट हो जाउछि एठी आपे आपे अहंकार कारण आम भितर से बाट खोजिकी बसी थाए जे केतेबेले गोटे मुहूर्त आसीबो मु आकु कबलित करिवि जेतेबेले आध्यात्मिक धारा रे मनुष्यटी एमिति किछि शक्ति एमिति किछि उपलब्धि एमिति किछि ज्ञानर अधिकारी हो जाए सेतेबेले पुनर्बार से अहं सुजोग पाई जाए टिके भी असावधानता र मुहूर्त थाए जेतेबेले कि अहं पहुंची जाए सेतेबेले से किछि भी करे से अहंकार को नहीं करी से भावे एगुड़ा सब भगवान कर निर्देश एगुड़ा सब मोर दिव्य चेतनार परिणति मु या द्वारा सब किछि असंभव संभव करि परिबि मु जहा कहबी समस्ते मानिबे मोर शक्ति एतिकी रहिछि मोर पावर एमिति जे मु जो जहा मोर सेवा करिया को समस्ते बाध्य ए भलिया ता भीतर केते केते कथा आसीबो केते रूप रे आसीबो। तेणु करी आमे बाबू मु जणे आध्यात्मिक जोगी बा आध्यात्मिक चेतनार व्यक्ति बा साधकटी मो पाई एटा तो करा जिबा कथा मो पाई एतिकी सम्मान तो दबा कथा मो पाई एतिकी दायित्वबोध तो समस्त रहइबा कथा काहे कि रहइबनी सेतेबेले आमे भूली जाऊ जे मुटी एठी फुली लाणी बोली। दैट मैग्निफिकेशन ऑफ द ईगो इज अ थिंग जोटा को गार्ड करबा दरकार आउ ताकू गोटे सतर्क दृष्टि रे देखिबा दरकार न हेले आमे सेही अहंकार भितर बुड़ी थिबु एवं तारि भितर आउ बाहरी परिबनी आगो को पादे जाई परिबनी। तेणु आमे एकुटिया निजे न जानी न सुनी पुणी सेही अज्ञानतार कबल रे पड़िलो एवं जहा अनुभूति जहा उपलब्धि हेतिला से सबुर पुणी अपव्यवहार कलु ताहले अग्रगति काई अग्रगति हबन जोठी अच्छे सेठी रहिजु बा आमे जदि गोटे साधना रे अग्रगति करि देइछु भाबिलु ताले आमे कोन करू एमिति गोटे साधु हेइ जाऊ जे आमे बसी रहिबु हमर समस्ते चारिपटे सेवा करिवे अनेक शिष्य मानन को बढ़ेइबा जेते शिष्य बढ़िबे सेते मोर ख्याति बढ़िबो
ଏଇ ସବୁ ଭାବ ବି ଆସିଯାଏ କେତେକ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ, ମା ବି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି ଧରି ରଖିବେ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ, କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଦବଦବା ରହିବ, ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ସେଇ ପଛରେ ସେମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ମହତ୍ୱ ଦରକାର, ସପୋର୍ଟର୍ସ ଦରକାର, ଫଲୋୟର୍ସ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯିବେ ତାର କିଛି ସୀମା ବି ରହେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତାହା ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରୁ, ମାଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିପାରିବା। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି କହିଦଉଛି। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ତଥାପି still the spiritual ego is better than the ordinary ego, isn't it? ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂଟା ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଅହଂ ତ ଭଲ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବେଟର ହେଇଥିବ। ମା କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଏହା ସାଧାରଣ ଅହଂଠୁ ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ବିପଜ୍ଜନକ। କାହିଁକି ନା ତା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅହଂ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନା ତାକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ, ଏମିତି ବଡ ଯୋଗୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନୁ। ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କବଳିତ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଅହଂ ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କରୁଛୁ, ମୋଟେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସେଇଟା। ଅନ୍ୟ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ ଚିହ୍ନି ହଉଛି, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ବି ହୁଏ ଆମକୁ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡିକ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ ହେଇପାରିବେ। ଆମକୁ କିଏ ଜଣାନ୍ତି ବି, କିଏ ବୁଝାନ୍ତି ବି, କିଏ ହିତୈଷୀ ଆମକୁ ଏଇ କଥାରେ ସଚେତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପିତା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସିଏ ମୋର ଉନ୍ନତିରେ ସହିପାରୁନି, ସିଏ କଣ ମତେ କହିବ, କି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର ସିଏ ମତେ କହିବ। ବା ଏମିତି ବି ଲାଗେ ଯେ ସିଏ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି, ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ବି ଲାଗେ। ତୁ କିଏ ମତେ କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ମତେ କହୁଛୁ? ଆଉ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚାରି ଦେଇକି ତାକୁ ଡରେଇ ଦେବା କଥା, ଆଉ 2ଟା ଉପଲବ୍ଧି କଥା ମୋର ହେଇଛି ତୋର ହେଇନି, ତୁ କାହିଁକି ମତେ କହୁଛୁ? ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ପ୍ରକାର ବି ସେମାନେ ତାକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରୂପ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଗାଇଡାନ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରାରେ ଏଇ କଥା କରାଯାଇପାରେ, ଏଇ କଥାଟି ଦ୍ଵାରା ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ରୂପ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ତାକୁ ଏମିତି ଗାଳି କଲି, ଚୁପ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ। ସେଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ମୋ ଭିତରେ ମହାକାଳୀ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗାଳି ବି କରେ, ଆଉ ଗାଳି କରିବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଇଦେଲୁ, ସେମିତି ବି କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ଧକାରରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି ହବ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ? ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେନି କି ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ, ଆମକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ଇଲିଜିବଲ, ଏଇ କଥାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ହବ ମୋ ସହିତ, ମତେ ଏତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ନଦେଲେ ଆହୁରି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିପାରୁ। ହଁ, ମତେ ଏତିକି ପଚରା ଗଲାନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ସାଧକଟେ ବା ସାଧିକାଟେ ଛିଡା ହେଇଛି, ମତେ ସେ ବେଖାତିର କରିକି ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି,
ଏମିତି ଭାବ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ଏଇଗୁଡିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ ତ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବୁ ବା ସତର୍କ ହବୁ। ଏଗୁଡିକ ତ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ ବି ଲାଗି ପଡୁ ଆମେ। ଯେମିତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବି ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ଏଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବୁ ଯେ ଏଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ। ଦରକାର ପଡିଲେ କୋଉ ମେସେଜ ଥିବ ମାଙ୍କର କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଗୀତାରୁ, କୋଉଠୁ ଆମେ ବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଆଣି, ବେଦରୁ ଉପନିଷଦରୁ ବାଣୀ ସବୁ ଆଣିକି ସେଠି ଆମ କଥାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟ ବି କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନା। କେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଉପଲବ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗର ସବୁ କିଛି ଉପଯୋଗିତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ୟାକୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ ଯେ ୱି ଆର୍ ରାଇଟ୍, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଇଟି ବା ସେଇ ଯୋଉ ଆଇ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁଟି ସେ ଖାଲି ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇଠି ସେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରେନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମା, ତେବେ ଏଇ ଅହଂଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଣ ସମ୍ଭବ ହବ? ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଅହଂଟି ଆସିଗଲାଣି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ତାହା ଭିତରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କେତେ ସମୟରେ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଯେ ତାର ଚେତନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅହଂଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବାରୁ ସେଇ ଚେତନାଟିକୁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କଥା, ସେଇଟିକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ରଖି ପାରିବେନି। ସେମାନେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପୁଣି ସଚେତନ ହେଇଯାଉଥିବେ ଯେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମାନେ ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ଏ ଆଡକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବେ, ପୁଣି କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ନିଜ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧରି ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ଯଦି ବି ସେଇ ଭିତରେ କୌଣସି ସମୟରେ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି, ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି କିଛି କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ସମୟ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖି ପାରନ୍ତି। ଚେତନା ଯେହେତୁ ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଦିଏ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଭାରି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତିକି କଣ ନା କଣ ବୋଲି ଲାଗି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଭାରି ପ୍ରଶଂସା, ନିଜର ଭାରି ମହତ୍ୱପଣିଆ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧିଟେ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ ବି ସେଇ କଥାଟି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ମନ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ ଯେ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବଢିଆ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପକେଇବୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଗୁଡିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି କେମିତି ଭିତରଟା ଖାଲି ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ସେଇଠି ଅହଙ୍କାରଟି ହିଁ ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟିକୁ, ଟିକେ ଯଦି ସଚେତନ ହବା, ଆମକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ କବଳିତ କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ତେବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ସେଇ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ। ସେଇ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହବା। ତେବେ ଚେଷ୍ଟାଟି କେମିତି ହବ, କେମିତି ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିବା, ମୁଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା, ସେଇ କଥାଟି ସେମିତି ରହିଥିବ। ତାହା କରିବାନି। ସିଏ ଲୁଚିକିରି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମର ଯେତେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ବି ସେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଚି ଥାଇପାରେ। ଆମର ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି ମାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମାଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ସେଇ ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟି
ଲୁଚିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କହିକି ସେଥି। ତେଣୁ ଟିକେ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୃଢ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ଵାରା ଅଭିପ୍ସା ଯଦି କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରଟି କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ତାପରେ ଚିହ୍ନିଲେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ। ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଚେତନତା ରଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, ଅଭିପ୍ସା ରଖିବା। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ କୋଉ ରୂପରେ ବି ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିପାରେ ମା, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଚ୍ଛା, ସଂକଳ୍ପ, ଅଭିପ୍ସା ଆମ ଭିତରେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯେତେ ଥର ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟା ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିକି ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ନାକରେ ସାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଥ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ମା ନିଜେ ନିଜ ନାକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଶେଷରେ ତା ନାକକୁ ଏମିତି ମୋଡି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟିକୁ ଏକା ବେଳକେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ମାଡ ମାରିକି ତଡିଲା ଭଳିଆ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରୁ ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ତଡିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି କେତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁ। ତେଣୁ ଅହଂଟି ଆହୁରି ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ବାହାରି ଆସେ। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଆମକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଲାଗେ ଅହଙ୍କାରର କଥାଟି। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା। ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅହଂଟିକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା, ଏକ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହେଇକି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ରହିବି, କଦାପି ନୁହେଁ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ମୁଁ ଚାହେଁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି, ଯୁକ୍ତ ହେବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ମୁତ୍ୱ ମତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାନି। ଧୀରେ 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 ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠେଲି ଦଉଥିବା, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାନି, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଥିବା, ତାକୁ ନେଇକରି ଯେତେକ ଅହଂଜନିତ କ୍ରିୟା ହଉଛି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହଉଥିବା, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସବୁକୁ ଜଣେଇ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଲାଗି ନିରନ୍ତର ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ତେବେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଆଉ ବେଶୀ କାଳ ରହିପାରିବନି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଧକ୍କା ଖାଇବା ଫଳରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ହାରିଯିବ। ହାରିଯାଇ ଦିନେ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ହେଇପାରିବା, ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଜଣେ ଧର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକୃତତା ନ ମିଶେଇ ସିଏ ନିଜେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରି କରି ଚାଲେ। ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ମତି ଦେଇ 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 ଦେଇକରି ତାକୁ ବଢେଇବାରେ ଲାଗେ। ଏଇ ହଉଛି ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ଏଇ କଥା କରିପାରନ୍ତା। ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର କିଭଳି ନେଚର। Even if thou rain down intuition's rage, the mind of man will think it art's own gleam. His spirit by spiritual ego sink, or his soul dream sought in sainthood's brilliant cell. ଏମିତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକି ମଣିଷ ରହିଯାଏ। ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିକିରି ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିପାଳିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଯଦି ବି ତା ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧତର ବୋଧିର ବର୍ଷଣ ବି କରାଯାଏ, ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହା ମୋର ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତେବେ ତାର ପାର୍ଥିବ ମନ ସେ ଭାବିବ ଏଇ ନିଜର ହିଁ ଆଲୋକ, ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାରରେ ତାର ଆତ୍ମା ଡୁବିଯିବେ ବା
ତାର ଆତ୍ମା ତପସ୍ୱୀର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠିକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଛାୟାଟିଏ ମାତ୍ର ଆସିପାରେ ସିନା ଭଗବାନ ଆସିପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ ମଣିଷ। କଦାପି ତାହା ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଗ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ସେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରିଣତି ସବୁକିଛିକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ ନ କରେ, ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ହଉ। ନିଜର କ୍ରିୟାକଳାପ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନିଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଜୟ ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ନ ଯାଉ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରୁ। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ତେବେ ହିଁ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣତି ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା